وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صاحبتاه أو صاحبهما إلا أدخلتاه الجنة رواہ ابن ماجہ۔ محترم بزرگوں دوستو، اولاد رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اولاد نہ ہو تو گھر اندھیرا اور سونا معلوم ہوتا ہے۔ اولاد عطا کرنے کا اختیار اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، بے اولاد رکھتا ہے۔ کوئی اولاد ہی نہیں ان کی ہوتی، کوئی وارث ہی نہیں ان کا ہوتا۔ یہ عطا اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اختیار صرف اللہ ہی کو ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو یہ اختیار نہیں کہ کسی کو بیٹا دے، کسی کو بیٹی، کسی کو بانجھ رکھے۔ یہ اختیار کسی کو نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ اختیار ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ اولاد کا دینا۔ اور اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ اور تحفہ ہے ایمان والوں کو، انسانوں کو۔ ایمان والے ہی نہیں بلکہ ہر انسان کو اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت عظمیٰ ہے۔ اگر گھر کے اندر اولاد نہ ہو، گھر کتنا ہی بڑا ہو، خوبصورت ہو، عالیشان ہو، اور گھر کے اندر رہنے والے کتنے ہی مالدار پیسے والے خوبصورت ہو، لیکن اس گھر کے اندر کوئی بچہ نہ ہو، وہ گھر ویران ہے، سناٹا ہے، اس گھر کے اندر جنگل ہے۔ وہ گھر لوگوں کو کھانے کے لیے دوڑے گا، کیونکہ اس کے اندر معصوم بچے کوئی نہیں ہے اس کے اندر۔ اور جس گھر میں بچے ہوتے ہیں، ان کی ہنسی مذاق، ان کی کھیل کود کی آوازیں ہوتی ہے، وہ گھر چہکتا اور وہ گھر ایک نورانی گھر نظر آتا ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اپنی اولاد کی جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہماری طاقت ہے، حتی المقدور اپنی طاقت کے مطابق اپنی اولاد کی قدر کرنی چاہیے۔ اپنی اولاد کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے۔ اسی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو بہت ترغیبات دی ہے، خصوصاً بیٹی کے تعلق سے۔ زمانے جاہلیت کے اندر بڑے عجیب قسم کا لوگوں کا ذہن بنا ہوا تھا کہ جب لڑکی پیدا ہوتی تو اسے برا سمجھتے تھے۔ جیسے باپ کو یہ خبر دی جاتی کہ تیرے گھر بیٹی ہوئی، اس کا منہ اتر جاتا تھا، اس کا منہ کالا سیاہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا چہرہ ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، سیاہ پڑ جاتا تھا اس کا چہرہ۔ اور اس بات کو چھپانے کے لیے وہ چھپاتے پھرتا تھا کہ کیسے لوگوں کو کہو کہ میرے گھر بیٹی ہوئی۔ اور پھر کیا کرتا تھا، آگے یہ کرتا تھا کہ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتا تھا۔ یہ حالت تھی زمانے جہالت میں لڑکیوں کی، کہ لڑکی کی پیدائش کو منحوس تصور کرتے تھے، لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے ذلت عار سمجھتے تھے۔ یہ تو زمانے جاہلیت کی بات ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو سمجھایا، بیٹی کا مقام بتایا، تو پھر ان لوگوں کے دلوں میں بیٹی کی عظمت آئی، بیٹی کی محبت آئی، بیوی کی عظمت، بیوی کی محبت، ماں کی عظمت، ماں کی محبت ان کے دلوں میں آئی، بہن کی عظمت، بہن کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں آئی۔ زمانے جاہلیت کا معاملہ کچھ اور تھا، لیکن آج ہم دیکھیے آج حال امت کا کیا ہو گیا۔ زمانے جاہلیت کی طرح امت پھر لوٹ آ رہی ہے کہ زمانے جاہلیت میں تو بیٹی پیدا ہونے کے بعد اسے دفن کیا جاتا تھا، اور بیٹی پیدا ہونے کے بعد اسے ختم کیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں سونوگرافی کے ذریعے سے اور بھی کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے معلوم کر لیتے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ جب معلوم ہوتا کہ اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے، جیسے لڑکی کی اطلاع خبر ملتی ہے، ماں کے پیٹ میں ہی انجیکشن کے ذریعے سے، دوا گولی کے ذریعے سے اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ عرب کے جاہل لوگ تو زندہ ہونے کے بعد دفن کرتے تھے، دنیا میں آنے کے بعد، پیدائش کے بعد دفن کرتے تھے، لیکن آج کے یہ پڑھے لکھے انسان جو سب سے بڑا جاہل ہوتا جا رہا ہے، یہ ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو ختم کر دیا جاتا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، بیٹی تیرا کیا قصور تھا، اے بندی تیرا کیا قصور تھا کہ تیرے ماں باپ نے تجھے زندہ دفن میں کر دیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس وجہ سے، کس جرم کے اندر تیرے ماں باپ نے تجھے ختم کیا۔ اس کا جواب قیامت کے دن ہم کو دینا ہے۔ اس لیے بیٹی کی پیدائش کو خصوصاً بیٹی کی پیدائش کو عار نہ سمجھے، بیٹی کی پیدائش میں ذلت محسوس نہ کرے۔ یہ تو زمانے جاہلیت کا رسم، زمانے جاہلیت کے لوگوں کا معاملہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت دی ہے، بیٹی کو اللہ کی رحمت سمجھے،
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अहादीस है जिसमें अल्लाह के नबी ने साफ तौर से फरमाया बेटी के ताल्लुक से। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का फरमान है कि जिस शख्स को लड़कियों के सिलसिले में किसी तरह की आजमाइश में अल्लाह डाले, यानी रिश्ते वाले नहीं आ रहे या और कोई मामला है कि लड़कियों पे खर्च करना पड़ा या लड़कियां बीमार है, उनके ऊपर दवा इलाज वगैरह में पैसे खर्च हो रहे, इस तरह की आजमाइश किसी भाई की किसी बंदे की चढ़ रही है और वो बंदा उस पर सब्र करे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करती है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कल क़यामत के दिन इसकी ये बेटियां उसके लिए दोज़ख के से आड़ बन जाएंगे। इसके माँ बाप को किसी गुनाह की वजह से अगर अल्लाह ताला जहन्नम में डाल रहे होंगे, ये लड़कियां बीच में आके खड़े हो जाएंगी, कहेंगी बारी ताला हमारी वजह से इन्हें तकलीफ पहुंचा उठानी पड़ी, हमारी वजह से आजमाइश का इनको सामना करना पड़ा, मेरे अब्बू सब्र करते रहे, हमारी तरबियत करते रहे, हमें पाल पोस के बड़ा किया, ए बारी ताला ऐसा कैसा होगा कि लड़कियों की परवरिश करने वाले बाप को आप जहन्नम में डालें, लिहाजा मेरे अब्बू को जहन्नम से बचा लीजिए। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं बच्चों की इन बात पर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जहन्नम से बचा लेंगे। तो ये बेटियां होती है जो क़यामत के दिन बाप के लिए जहन्नम में जाने से आड़ बन जाएंगी, जहन्नम में जाने से रुकावट का जरिया बन जाएंगी, जहन्नम में अपने बाप को जलता हुआ बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसी तरह एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो शख्स 3 बेटियों या 3 बहनों की कफालत करता है, जो शख्स 3 बेटी की या 3 बहनों की कफालत करता है उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा या रसूल अल्लाह अगर 2 बेटियों की कफालत करे, अल्लाह के रसूल फरमाया अगर 2 बेटियों की कफालत करे, उन्हें पाल पोस के बड़ा करे, अच्छी तरबियत करे, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देते हैं। फिर साहबा ने पूछा अगर अल्लाह के नबी एक बेटी और एक बहन की कफालत करता हो, एक बेटी को पालता हो या एक बहन को पालता हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तो भी उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास एक औरत आई जो भूखी प्यासी थी, उसके साथ में 2 बच्चियां छोटी छोटी बच्चियां थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उसको 2 खजूर पेश की। उस अल्लाह की बंदी ने वो 2 खजूर के 2 टुकड़े किए, दोनों बेटी को दी एक टुकड़ा, दूसरी बेटी को एक टुकड़ा दी। फिर एक खजूर जो बच्ची थी वो खुद खाने लगी, लेकिन देखा कि बेटियों ने खजूर खत्म कर दी और बेटी ललचाई नजरों से माँ की तरफ देख रही, तो माँ ने फिर खजूर के 2 टुकड़े किए और दोनों बच्चों को खिला दिया, खुद भूखी रह गई और अपनी बच्चियों के पेट में उन्हें इस तरह का लुकमा दाखिल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उस औरत ने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर दिया कि उसने अपनी बेटियों के खातिर अपने आप को भूखा रखा। यह सिर्फ उस माँ के लिए जन्नत वाजिब करने का जुमला नहीं बल्कि बाप के लिए भी है कि बाप भूखा रहकर, बाप प्यासा रहकर मेहनत करके अपने बेटियों को, अपनी औलाद को जो खिलाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में फरमा रहे कि बेहतरीन सदका है जो अपने बच्चों के लिए ये उठाकर रख रहा है, जो अपने बच्चों को खिला रहा है। और ये खिलाना, बेटियों को पालना कल क़यामत के दिन उसके लिए दोज़ख से आड़ बनेगा और ये बेटियां उसके लिए जन्नत को वाजिब करने वाली होंगी। इसलिए औलाद की परवरिश, खुसूसन बेटियों की परवरिश के अंदर कोई कमी बाकी ना रखे, बेटी होने पर नाराज ना हो। बहुत सारे भाइयों को देखा जाता है अभी पहली बेटी नहीं हुई कि मुंह उतर जाता है कि अल्लाह ने बेटा देना था। पड़ोसी मुल्क के अंदर कितना खतरनाक वाक़या पेश आया कि घर के अंदर पहली बेटी हुई और बाप को जैसे इत्तला मिली कि बेटी हुई, 3-4 दिन होने के बाद बंदूक लेकर जाता है और अपनी मासूम लखते जिगर के सीने में 5 गोलियां उसके सीने में उतार देता है। जिस बच्चे ने आकर अभी दुनिया का चेहरा नहीं देखा, दुनिया नहीं समझा, जो बोलने भी नहीं लगी, अभी मासूम बच्ची, क्या कसूर है उसका बेटी होना, इस दरिंदे ने उसे 5 गोलियों से उसका निशाना बनाया और उस बच्ची को खत्म कर दिया और कहने लगा कि अल्लाह ने मुझे बेटी क्यों दिया, बेटा देना था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये ज़माने जाहिलियत की तरफ उम्मत दोबारा लौट कर आ रही है, जिसके खातिर अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, जिसके खातिर अल्लाह के नबी ने तकलीफें उठाई, कुर्बानियां दी, सहाबा ने कुर्बानियां दी और उम्मत को उम्मत बना कर गए। लेकिन फिर उम्मत दोबारा जाहिलियत की तरफ जा रही है। नमाजों का मामला देख लो, इबादत का मामला देख लो, मुआशरत का मामला देख लो, अखलाकियत का मामला देख लो, उम्मत दिन ब दिन इन सब चीज़ों से आरी और खाली होते जा रही है। तो बेटियों के ताल्लुक से बात चढ़ रही थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 3 बच्चों को, लड़के हो या लड़कियां, बतौर ज़ख़ीरा आखिरत के आगे भेज दिया हो, वो सन्ने बुलुगत को ना पहुंचे हो, यानी जिसके 3 बेटियां हो या 3 बेटे हो या 1-2 बेटे हो, 1-2 बेटियां हो और वो सब अल्लाह को प्यारे हो जाए बालिग होने से पहले, उसके लिए जहन्नम से बचाने का एक मजबूत किला हो गया। जिसकी औलाद बचपन में मर जाती है, वालिदैन बहुत रोते, उन्हें सब्र करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। औलाद अल्लाह की दी हुई नेमत थी, अल्लाह ने ले ली है, इसमें सब्र करना चाहिए। रोना तो आएगा, गम तो होगा कि अपना लखते जिगर अपने से जुदा हो गया, जिसे
बड़ी मन्नतों से दुनिया में लाने की फिक्र और मेहनत हुई, आज उसको मिट्टी के सुपुर्द किया जा रहा है। तो तकलीफ तो होंगी, रोना तो आएगा, लेकिन सब्र से काम ले, जबान से कोई जुमला ना निकाले कि अल्लाह को मेरा ही घर दिखा था, मेरा ही बच्चा दिखा था, दूसरे बच्चे छोड़ दिया, मेरे बच्चों को उठा लिया। इस तरह के जुमले से अपने आप को बचाए, सब्र करें। इस पर अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि ये बच्चा अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएगा। एक हदीस में फरमाया कि अगर बच्चा नाबालिग होने से पहले इंतकाल कर जाए तो कल कयामत के दिन एक हाथ से अपने माँ का हाथ पकड़ेगा, दूसरे हाथ से अपने अब्बू का हाथ पकड़ेगा और बीच में बच्चा चलेगा और माँ बाप को दोनों हाथों से पकड़कर जन्नत में लेकर जाएगा। कितनी बड़ी खुशखबरी है कि ये बच्चा दुनिया से जाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पढ़ता है, फिर क़यामत तक अपना इंतजार करेगा, माँ बाप का इंतजार करेगा और क़यामत के दिन माँ बाप का हाथ पकड़ कर जन्नत में ले जाएगा। तो औलाद दुनिया में रहे तो उनकी परवरिश की जिम्मेदारी खूब उठाए, उनको बेहतरीन तालीम देने की फिक्र करे और जब औलाद नाबालिग होने से पहले चल जाए तो उस पर सब्र करे और बेटी की तरबियत की, खुसूसन बेटी की तरबियत की ज़्यादा से ज़्यादा फिक्र करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जो शख्स 2 या 3 लड़कियों की सरपरस्ती करेगा वह जन्नत में मेरा हम नशीन होगा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जो 2 या 3 बेटियों की सरपरस्ती करेगा, अपनी बेटियां हो या लोगों की बेटी हो, उनको पाल पोस से बड़ा करना और बेहतरीन घर में उनका निकाह करा देना, बेहतरीन तालीम का उनका नज्म इंतजाम कर देगा, जो बंदा कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी के साथ में बैठा हुआ होगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी का हम नशीन होगा, उसके पड़ोस में अल्लाह के नबी रहेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया, जिसके घर लड़की हो फिर वो उसे जिंदा दफन ना करे, ना उसको तौहीन समझे, लड़की होने का ताना ना दे और मलामत ना करे और ना लड़के पर उसको लड़की पर लड़के को तरजीह दे, लड़के को ज्यादा भाव और लड़की को कुछ भाव ना, और लड़के को तरजीह दिया जा रहा है, लड़की को पूछा भी जा रहा है, ऐसा ना करे, बल्कि इंसाफ का मामला करे, लड़का हो या लड़की, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। इसलिए जो लोग अब बेटी की पैदाइश को मनुष्य समझते हैं, उन्हें इन हदीस मुबारकों को सामने रखना चाहिए कि कितनी मुबारकबादी है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को भेजते हैं, फरिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला भेजते कि जाओ, और फरिश्ते आते हैं जमीन पर बच्ची की पैदाइश पर और अपने नूरानी परों से बच्ची के बदन के ऊपर पर फेरते हैं, अपने नूरानी हाथ बच्ची के ऊपर फेरते हैं और बच्ची से कहते हैं कि तो एक कमजोर जान है और एक कमजोर से निकली है, यानी तू कमजोर और जिस माँ ने तुझे जना है वो माँ कमजोर है, जिस माँ ने तुझे जना है वो माँ कमजोर है, लिहाजा जहां कयामत तक जो भी तुम लोगों पर खर्च करेगा अल्लाह तबारक तआला उनकी मदद फरमाएंगे। कमजोरों पर खर्च करने पर अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं, और कमजोर के अंदर बीवी भी है, कमजोर के अंदर माँ भी है, कमजोर के अंदर बहन भी है और कमजोर के अंदर बेटी भी है। इन कमजोरों पर जो खर्च करता है अल्लाह के फरिश्ते उसे मुबारकबादी दे रहे कि अल्लाह तबारक तआला क़यामत तक उनकी मदद फरमाएंगे। बस औकात ऐसे ही होता है कि आदमी को बहुत रोजी मिलती है, जॉइंट फैमिली के अंदर रहता है, एक साथ में रहता है, अल्लाह ताला इसकी तनख्वाह को बढ़ा देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसकी रोजी में बरकत दे देते हैं। ये अल्लाह का बंदा समझता है कि मेरे ऊपर पूरा घर चढ़ा, यह अकेला निकलने की फिक्र करता है, लेकिन यह नहीं देखता कि इन्हीं कमजोरों की बरकत से, अपने माँ बाप पर खर्च करने की बरकत से अल्लाह तबारक तआला इसकी रोजी दे रहे। कहीं ऐसा ना हो कि रोजी तो उतनी रहे जितनी इसकी रोजी है, खूब इसको रोजी मिल रही हो, लेकिन अल्लाह तबारक तआला इस रोजी की बरकतों को खत्म कर कर इसके खर्च होने के रास्ते अल्लाह खोल दे। कभी बीवी बीमार, कभी बच्चे बीमार, कभी घर के अंदर परेशानी, कभी कारोबार ठप हो रहा है, कभी कर्जे के अंदर ये मकरूज होता जा रहा है, ऐसा भी होता है। इसलिए जिसको अल्लाह रोजी रोटी खूब दे वो कमजोरों पर खर्च करने की फिक्र करे और खुसूसन औलाद पर तालीम के एतबार से, उनकी तरबियत के एतबार से खर्च करे और बेटी के पैदाइश को मनहूस बिल्कुल तसव्वुर ना करे। बेटी अल्लाह की रहमत होती है, बेटी दुनिया के अंदर भी माँ बाप के लिए एक फख्र का जरिया होती है, मोहब्बत का जरिया होती है। जितनी मोहब्बत बेटी अपने माँ बाप से करती है अपने बेटे नहीं करते। एक जनाजे का वाकया, एक अल्लाह वालों ने इस जनाजे का वाकया सुनाए कि एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसके बेटों ने इंतकाल पर ही उसकी प्रॉपर्टी तकसीम कर दी। बेटी बहुत दूर थी, उसे इत्तला भी नहीं दी, लेकिन बेटी को जैसी इत्तला मिली वैसी दौड़ती हुई अपने शौहर अपने बच्चों के साथ दौड़ती हुई आई तो जनाजा का कब्रिस्तान जा चुका था। अब बेटी वही घर पर रो रही है कि भाइयों ने कम से कम इत्तला तो देना था कि बाप का इंतकाल हो गया, तो मैं जनाजा उठने से पहले आ जाती थी। अब ये जवान बेटे और बूढ़े बाप के जनाजा पड़ा है। अब इमाम साहब नमाज के लिए जैसे आगे बढ़े, एक शख्स आगे बढ़कर कहता है कि इसका जनाजा कोई नहीं पढ़ाएगा, इसलिए कि इस मरने वाले ने मुझसे कर्ज लिया था, उसके इतने इतने पैसे मेरे ऊपर मुझको लेना है,
اور اس کے اوپر قرض ہے, لہذا جب تک میرا قرض ادا نہیں ہوگا میں جنازے کی نماز نہیں پڑھا دوں گا. امام صاحب نے بھی کہا کہ بھائی بات تو بہت ضروری بات ہے کہ پہلے قرضہ ادا ہو پھر جنازے کی نماز ہو. کہا ہے ان کے بیٹے بلاؤ, بیٹوں کو بلایا گیا, کہا کہ اتنا قرضہ ہے اور آپ کو ادا کرنا ہے تو آپ کے ابو کی نماز جنازہ ہوں گی ورنہ نہیں ہوں گی. کوئی بیٹا آگے بڑھ کر تیار نہیں ہوا کہ لو میری پراپرٹی لے لو, میرے پیسے لے لو اور میرے باپ کا قرضہ ادا کر دو اور میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دو. اس کے لیے کوئی بیٹا آگے نہیں بڑھا. بیٹی کو گھر پر جا کے اطلاع ملتی ہے, گھر پر کوئی اطلاع دیتا ہے کہ آپ کے ابو کا جنازہ کوئی پڑھانے کو تیار نہیں. بیٹی دوڑی ہوئی قبرستان آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ مولوی صاحب میرے والد کا نماز جنازہ پڑھاؤ, میرے باپ کی لاش کو سڑنے مت دو, میرے باپ کی نماز جنازہ اس کے سڑنے سے پہلے پڑھا دو, اس کا قرضہ میں ادا کروں گی, میرے گھر کی قیمت اتنے لاکھ روپے ہے, اس میں آرام سے ان کا قرضہ ادا ہو جائے گا. اگر ان کا قرضہ اتنے میں بھی ادا نہیں ہوتا تو میں اپنے جسم کے ٹکڑے بیچ ڈالوں گی, اپنے جسم کے ایک عضو کو بیچ ڈالوں گی, لیکن اپنے باپ کی جنازے کو اس طرح پڑا ہوا دیکھنا میں برداشت نہیں کروں گی. مولوی صاحب آپ نماز جنازہ پڑھاؤ, پراپرٹی میں اپنے باپ کی, میری پراپرٹی میں سے حصہ اپنے باپ کے میں اپنے خود کے گھر کو بیچ کر اپنے باپ کا قرض چکاؤں گی. مولانا صاحب آگے بڑھتے ہیں, نماز جنازہ ہوتی ہے. نماز جنازہ ہونے کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ سنو, اس مرنے والے کا مجھ پر کوئی قرض نہیں, مرنے والے کا میرا کوئی قرض مرنے والے پر نہیں ہے, بلکہ مرنے والے کو مجھ سے پیسے لینا ہے اور اتنے لاکھ روپے لینا ہے. لہذا میں وارث کو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا اصل وارث کون ہے. اس کا اصل وارث اس کا کوئی بیٹا نہیں نکلا, اس کا اصل وارث تو اس کی بیٹی نکلی, لہذا میں یہ رقم اس کی بیٹی کو دیتا ہوں. تو محترم بزرگوں دوستوں, بیٹی وہ ہوتی ہے جو اپنی جان پر کھیل کر بھی اپنے والد کو بچانے کی فکر کرتی ہے, اپنی عزت کو, اپنی مریادہ کو باقی رکھنے کے لیے. باپ جس گھر میں شادی کر دیتا ہے, لڑکا پسند نہیں ہوتا, لیکن باپ کو دیکھتے ہوئے, باپ کی عزت کو دیکھتے ہوئے گوارا کر لیتی ہے. گھر پسند نہیں ہے, پریوار پسند نہیں ہے, لیکن بس ماں باپ نے پسند کر لیا, اسی پسند پر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہے. کئی مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دلہن خوبصورت ہے, چاند کا ٹکڑا ہے, لیکن دلہے کو دیکھو بالکل کالا سیاہ ہے. پھر رشتہ کیسے ہو گیا؟ لڑکی سے ایک بار بھی پوچھا نہیں گیا کہ بیٹے تجھے پسند ہے کہ نہیں, بس دولت کو دیکھ کر باپ نے دے دیا اور بیٹی بیچاری باپ کے منہ کو دیکھ کر بیٹی شادی کر لیتی ہے. بعد میں جب بات کھلتی ہے تو پھر بیٹی کہتی ہے کہ باپ کو دیکھ کر میں نے شادی کر لی تھی, مجھے تو لڑکا بالکل پسند نہیں تھا. تو محترم بزرگوں دوستوں, بیٹی وہ ہوتی ہے با اولاد بیٹوں سے زیادہ محبت کرنے والی. لیکن آج پڑھے لکھے طبقے کو دیکھا جا رہا ہے, امت کے عام طبقے کو دیکھا جا رہا ہے کہ ترجیح بیٹوں کو دی جاتی ہے. گاڑی دلا کر دیں گے بیٹوں کو, اچھے بنگلہ دلا کر دیں گے بیٹوں کو, پراپرٹی تقسیم کریں گے بیٹوں میں, اور بیٹی کا رشتہ ایک بار کر کے دے دیا, دوبارہ بیٹی کی طرف دیکھنے کو گوارا نہیں. اور بیٹی کسی دن آ جاتی ہے, 8-4 دن رہتی نہیں اپنے ماں باپ کے یہاں, ذرا سا اس کے بچوں نے مار دیا تو کبھی نانا برداشت نہیں کرتا, کبھی ماموں لوگوں کو برداشت نہیں, کبھی ماموں لوگوں کی بیویاں جو مامی لوگ ہیں کبھی وہ برداشت نہیں کرے. یہ اللہ کی بندی 4-8 دن کے لیے ایک سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کے وہاں آتی ہے, لیکن اسے سکون کی جگہ تکلیفیں ملتی ہے, تانا ملتا ہے. کبھی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹی کب جائیں گی, تیرے بچوں کی بن رہی نہیں ہے, آپس میں جھگڑے چڑھ رہے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ تو 2-4 دن ہو گیا اب تو چلی جا. اس طرح کر کر اس بیٹی کو بھیجنے کی فکر ہوتی ہے. کبھی بھائی کہتے ہیں بس نا تم ہر چھٹی میں آ جاتی ہے, تیرے آنے کی وجہ سے تیرے بچے بھی تو اچھے نہیں رہتے, اگر تیرے بچے اچھے رہیں گے تو ہم اچھا رکھیں گے, لیکن تیرے بچے ہمارے بچوں سے جھگڑے کرتے ہیں. اس طرح کے تانے بھائیوں کی طرف سے بھی پڑتے ہیں. اللہ ہم تمام بھائیوں کی اور ماں باپ کی حفاظت فرمائے. بیٹی کو ایک بار شادی کر کے دے دیے تو اس کو اجنبی نہ بناؤ, وہ آپ کے خون کا ٹکڑا ہے, آپ کا لخت جگر ہے. قیامت میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.